ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو جاگ رہا ہو، جو بندہ پھینک رہا ہو، وہ اس دنیا پہ غصہ نہ کرے، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی رائٹس، نہ کچھ اچیو کرنا، ایسے جینے کا فائدہ کیا؟ سوڈان میں سیٹلائٹ سے نظر آ رہا ہے لوگوں کا خون خرابہ. آپ کی تو غلطی نہیں ہے نا، آپ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہو. سوال اٹھتا ہے خدا کیوں؟ کیا آپ اپنے بھائی سے بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں؟ ان سے اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی وائف سے اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کر رہے ہیں؟ رائٹر بولتا ہے اپنے مائنڈ کو، اپنے آپ کو بے وقوف بنانے سے روک لو. آپ کے ضمیر کو پتا ہوتا ہے کرنا کیا ہے. پتا ہے کہ ہم لوگ جب اپنے ضمیر کو اگنور کرتے رہتے ہیں نا، ہمارے اندر ہی اندر ایک نفرت جڑ پکڑتی رہتی ہے. آپ کیا ہے، کمزور اور شرمندہ رہنے لگ جاتے ہیں. ہماری جو ماسز ہے ہمارے ملک میں، وہ ہے ہی کمزور اور شرمندہ. ویڈیو بنا کے سب نے اپلوڈ کر دی، صحیح غلط کہنے والا کوئی بھی نہیں تھا. رائٹر بولتا ہے کیپٹلزم پہ، کمپٹیشن پہ، ان ایمپلائمنٹ پہ، گورنمنٹ پہ، بیوروکریسی پہ، ججز پہ، پولیس پہ، پولیٹیشنز پہ، ان پہ الزام دینا چھوڑ دو. تم اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہمیں انسان کی پرسنل لائف اور پولیٹیکل لائف کو بالکل الگ کر دی. ہم نے کہا بندہ اپنی پرسنل لائف میں کچھ بھی کرے، ہمیں فرق نہیں ہے، پولیٹیکلی وہ صحیح ہے. میں ایک بات بولتا ہوں، اگر ایک بندہ اپنی پرسنل لائف میں ٹھیک نہیں ہے نا، تو پولیٹیکلی ٹھیک نہیں ہوگا. آئی وانٹ یو گائز کہ تم لوگ پہلے اپنے آپ کو آرڈر میں لاؤ، پھر اپنے ہاؤسز کو آرڈر میں لے کر آؤ، پھر دنیا کو چینج کرنے کی بات کرنا. آج ہم نے انشاءاللہ جو رول کور کرنا ہے نا، آئی تھنک ہم پاکستانی عوام سے زیادہ نمایاں وہ کمزوری اور کہیں ہے نہیں. وہ رول ہے سیٹ یور ہوم ان پرفیکٹ آرڈر بفور یو کریٹیسائز دا ورلڈ. پہلے اپنے گھر کو صحیح کرو، اس سے پہلے کہ تم دنیا کو دوسروں میں کیڑے نکالو. رائٹر شروع کرتا ہے اس ٹاپک کو کہتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو جاگ رہا ہو، جو بندہ پھینک رہا ہو، وہ اس دنیا پہ غصہ نہ کرے، اس دنیا پہ غم نہ کرے، اس دنیا پہ دکھ نہ کرے. اب اگین رائٹر کرسچن میتھڈالوجی سے بات کر رہے ہیں. ہم لوگ اس چیز میں نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا. بائی اینڈ لارج ہمارا یہ آرتھوڈاکس ویو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی نہیں کیا گیا. لیکن رائٹر مثال دیتا ہے بائبل میں. اگین میں یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، اس سے ریلیجیس اورینٹیشن نہیں ہے. بائبل یہ کہتی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ لما سبقتنی، او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، اے خدا تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلا گیا. سوچو حضرت عیسیٰ جو کرسچن میتھڈالوجی میں کتنے خدا کے بیٹے، خدا یا گاڈ انکارنیٹ سمجھ آتا ہے نا، اس پہ جب تکلیف آئی نا تو وہ بھی خدا کو پوچھنے لگ گئے کہ خدا تو نے کیا مجھے چھوڑ دیا ہے کیا؟ اتنا ہولی بندہ، اتنا خدا کے قریب ہونے والا بندہ اگر سوال کر سکتے ہیں خدا تو نے مجھے کیا چھوڑ دیا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم بھی تو یہی کریں گے. اگر ہم ایگنوسٹک یا ایتھیسٹ ہوں گے تو ہم بولیں گے یار یہ سب چانس ہے، دنیا میں جو ہو رہا ہے ہوتا ہی رہے گا. اگر ہم سیلف کانشیس بندے ہیں، اگر ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، آج کل جو میری کنڈیشن ہوئی بھی ہے، وہ اندر سے اپنے آپ کو ٹیئر اپارٹ کرتے رہتے ہیں، اندر سے اپنے آپ کو چیرتے رہتے ہیں. یار اس زندگی کا فائدہ کیا؟ اگر میں تھوڑی سلینگ یوز کروں، اتنی کتوں والی زندگی کا فائدہ کیا؟ نہ کوئی مقصد، نہ کوئی رائٹس، نہ کچھ اچیو کرنا، ایسے جینے کا فائدہ کیا؟ اس دنیا میں اتنا غم ہے، اتنی تکلیفیں ہیں، اے خدا تو کدھر ہے؟ سوڈان میں سیٹلائٹ سے نظر آ رہا ہے لوگوں کا خون خرابہ، سیٹلائٹ سے نظر آ رہا ہے اس طرح سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان
मुसलमान कहने को तो ये खुदा को मानने वाले हैं ना, खुदा को मानने वाले ना। जंगों के दौरान बच्चों को 6-6, 7-7, 10-10 साल के बच्चों को सुनाइड किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों को गोली मारी जा रही है। मेरी गुड़िया है ना, उसको नजला हो ना, मेरा दिल निकल जाता है। हम बोले हैं खुदा तू है कहां? अगर आप पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास, लोअर बैकग्राउंड से हो, अगर आप में से कोई है, आप लोग क्या ढंग का मेडिकल अफोर्ड कर सकते हो? सवाल है, क्या आप लोग कोई भी ब्यूरोक्रेटिक काम इज्जत से करा सकते हो? आपकी तो गलती नहीं है ना, आप गरीब घराने में पैदा हुए हो। तो सवाल उठता है खुदा क्यों है, खुदा ये जुल्म क्यों? राइटर इसका जवाब देता है, लेट्स एक्सेप्ट, भाई एक्सेप्ट कर लो, जिंदगी तो यही है। हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं कि जिंदगी तो यही है। जब तक आप जिंदा हैं, तकलीफें हैं, दर्द हैं, दुख है। असल में है क्या कि जब हम कुछ अचीव करते हैं ना, तो हम कंप्लायंट होने लग जाते हैं। राइटर बोलता है जो हमारे सारे सिस्टम्स कोलैप्स हो रहे हैं ना, उसकी वजह है ही यही कि हम कंप्लेसेंसी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग हार्ड वर्क और एफर्ट पुट नहीं कर रहे कि हम सिस्टम्स को अपने सही रखें। बुराई एक जब पकड़ती है, एक कंप्लेसेंसी की वजह से, एक ढीलेपन की वजह से, जब बुराई जड़ पकड़ती है, हम उसको बोलते हैं खैर कुछ नहीं होता। और इस तरह चढ़ते बढ़ते 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 हमारा मुल्क जहां आ गया है ना, दुनिया जहां आ गई है, जो इतना कुल्लम कुल्ला माइट इज राइट बन गया है, मुल्क का ये हाल, दुनिया का ये हाल बन जाता है। इतनी दुख, इतनी तकलीफें, कमजोरियां तो हमने देख ली, जिंदगी यही है। राइटर बोलता है तुम सब छोड़ो, तुम अपने ऊपर फोकस करो। मैं तुम लोगों से यह सवाल करता हूं, तुम सब छोड़ो। यहां पे यूनिवर्सिटी आने के लिए रोड टूटे हुए ना, टीचर अच्छे नहीं है ना, मुझ जैसे टीचर मिल गए हैं तुम लोगों को, अच्छे टीचर नहीं है। जब तुम लोगों को फ्री टाइम मिलता है तो तुम लोग क्या करते हो? सही है, ब्लेम करना तो बहुत आसान है। टीचर अच्छा नहीं मिला, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं मिली, सर रोड टूटी हुई है, जाते जाते ना हालत खराब हो जाती है, इसलिए पढ़ा नहीं जाता, ऑफिस वाले डैश है, फलाना है। ब्लेम करना तो सबको आसान लगता है। क्या आप अपना एफर्ट पुट इन कर रहे हैं? क्या आप अपने करियर पे मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अपने भाई से बात कर रहे हैं? क्या आप अपनी मां से, अपने बाप से बात कर रहे हैं, उनसे अपना रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं? क्या आप अपनी वाइफ से अपना रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं? क्या आप वो सारी आदतें जो आपको पता है आपको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, छालियां खाना, सुट्टा पीना, शीशा पीना, वेप करना, रात को लेट सोना, एक्सरसाइज ना करना, वो सारी चीजें जो आपको तबाह कर रही हैं, क्या आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? ये तो अम्मा अब्बा से नहीं बन रही, बहन भाई से नहीं बन रही, टीचरों से नहीं बन रही, चलो सब एक्सटर्नल है ना। क्या आपकी जिम्मेदारी बर्डन कर रहे हैं हम लोग? अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपनी रूटीन ठीक करी हुई है, एक तरफ से मेहनत कर रहे हैं। क्या हम अपने आप से ये सवाल करते हैं कि जो हम बेहतर कर सकते हैं वो हम बेहतर कर रहे हैं? अपने आप से आज सवाल करते हैं अपनी जिंदगी कैसे सीधी करें। जब हम लोग अपने आप से सवाल करते हैं ना, तो फौरन ना जहन में फलसफा आ जाता है, यार मुझे कैसे पता ये ठीक है, मुझे कैसे पता जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ठीक है, मुझे क्यों चाहिए मैं अपने बड़े भाई से बात करूं, अपने छोटे भाई से बात करूं, मैं क्यों करूं, मैं अपने पेरेंट्स अपनी रिलेशनशिप क्यों सही करूं, मैं अपनी जॉब पे क्यों मेहनत करूं, मेरा तो बॉस, मैं क्यों करूं? सॉरी फॉर द लैंग्वेज, थोड़ा मैं जज्बात में हूं। तुम लोगों ने जो पेपर दिया ना, मुझे बहुत गुस्सा आया, ठीक है, तो सॉरी अगर किसी को बुरा लगा। मैं क्यों करूं? राइटर बोलता है अपने माइंड को, अपने आप को बेवकूफ बनाने से रोक लो, रैशनलाइजेशंस करनी छोड़ दो। दिस इज लाइफ, यू विल नेवर एवर हैव ए परफेक्ट मोमेंट टू डेवलप योरसेल्फ। कभी आपको आइडियल सिचुएशन नहीं मिलेगी। अगर आपको अपने आप को बेहतर करना है, अपने हालात को बेहतर करना है, तो इसी में करना है। अपने आप को सवाल करना, अपने आप को जस्टिफाई कर करके अपने आप को कमजोर बनाते जा रहे हो।
آپ کے ضمیر کو پتا ہوتا ہے کرنا کیا ہے, آپ کے ضمیر کو پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے, آپ کے ضمیر کو پتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کو ٹائم دینا, آپ کے ضمیر کو پتا ہے کہ آپ نے پڑھنا زیادہ ہے, نہیں پڑھ رہے. رائٹر بول رہے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ سے پوچھو. میں تم سب لوگوں سے آج یہی بولتا ہوں, اپنے آپ سے پوچھو. فلسفی کی کتابیں پڑھنی ہے نا, پڑھو. ہر چیز گراؤنڈ اپ بنانا ضروری نہیں ہوتی ہے. یہ تم بولو میں ہر چیز تجربے سے سیکھوں گا, وہ ضروری نہیں. آپ کلچرل وزڈم کا بینیفٹ ضرور اٹھاؤ. اپنے ضمیر سے پوچھو یار کیا میں اپنے ساتھ جائز ہوں, کیا اپنے ساتھ سیدھا ہوں. اگر آپ یہ کرنا شروع کرتے ہو نا, اپنی ضمیر کی سننا شروع کرتے ہو. پتا ہے کہ ہم لوگ جب اپنے ضمیر کو اگنور کرتے رہتے ہیں نا, ہمارے اندر ہی اندر ایک نفرت جڑ پکڑتی رہتی ہے. میں بڑی عجیب سی بات کروں لیکن بات وہ صحیح ہے. اگر ہم اپنے ضمیر کو, اپنے اندر کی آواز کو اگنور کرتے ہیں تو اندر ہی اندر اپنے آپ سے نفرت جڑ پکڑتی رہتی ہے. آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہوتی رہتی ہے, آپ کمزور اور شرمندہ رہنے لگ جاتے ہیں. آپ کیا ہے, کمزور اور شرمندہ رہنے لگ جاتے ہیں. ہماری جو ماسز ہے ہمارے ملک میں وہ ہے ہی کمزور اور شرمندہ. کوئی طاقت کی کبھی بات کرتا ہی نہیں ہے. کرتا ہے کوئی؟ تھوڑے دنوں پہلے ویڈیو آئی, صرف چند سیکنڈ کا کلپ تھا. بائک کو کچھ, گاڑی والے کو کچھ ہو گیا. گاڑی والا آلٹو والا تھا جو ویڈیو میں آیا, بائک والا کوئی بائک والا تھا, وہ آلٹو والا نکلا, اس نے بندے کے منہ پہ لات ماری. کتنے کمزور ہو گئے ہیں ہم. ویڈیو بنا کے سب نے اپلوڈ کر دی. صحیح غلط کہنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور جب اس بے حسی کو ہم دیکھتے رہتے ہیں نا, ہمیں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگ جاتی. میں تھوڑے دنوں پہلے اپنے باس کے پاس گیا, میں نے کہا سر اب پاکستان کا ایک ہی حل ہے. کہہ رہے کیا؟ میں نے کہا سر ہم سب پہ ایٹم بم مار, یہ لوگ نہیں ٹھیک ہونے والے. عجیب فضول میں ٹارچر کر کے ماریں گے, اس سے بہتر اتنا ذلیل و خوار کر کے ماریں گے. ایٹم بم ماریں, دے مار 4.5, اس کو ختم ہی کریں. یہ اس قابل ہی نہیں لوگ آگے چلے. تو وہ بولو سر کیا ملیٹنسی پھیلا رہے ہیں. یہ ملیٹنسی نہیں ہے, یہ اصل میں نا امیدی ہے جو اپنی زمین کی نا سن کے آ سکتی ہے. ان لوگوں بھی چھوٹے ہو, اوور ٹائم آپ کی کانشیسنس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. کچھ ٹائم میں تم لوگ بھی یہاں تک پہنچ جاؤ گے, اسپیشلی جب تم لوگوں کو مجھ جیسا کوئی الٹا سیدھا ٹیچر مل جائے نا, ایسی عجیب عجیب باتیں کرتا ہوں, تو یہ زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگ اس کمزوری کو ختم کریں گے نا تو آپ کی بات میں ایک آنر آنا شروع ہوگا, ایک ڈگنیٹی آنی شروع ہوگی. اور اگر آپ کو کوئی بھی بندہ ڈگنیفائڈ ملے نا, ریسپیکٹ والا ملے, جو صحیح بات کرتا ہو, صحیح چیز کے لیے سٹینڈ لینے کو ریڈی ہو, تو بائی ڈیفالٹ ہیومنس گیٹ گریویٹیٹڈ ٹوورڈ دوز. ہم لوگ جو اتنے بکھرے ہوئے ہیں نا, اس میں ریزن ہی یہی ہے. ہم میں سے کوئی بھی مضبوط بننے کے لیے ہے ہی نہیں ریڈی. کوئی اپنی ضمیر کی سن کے صحیح کام کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. رائٹر بولتا ہے کیپٹلزم پہ, کمپٹیشن پہ, ان ایمپلائمنٹ پہ, گورنمنٹ پہ, بیوروکریسی پہ, ججز پہ, پولیس پہ, پولیٹیشنز پہ, ان پہ الزام دینا چھوڑ دو. تم اپنے آپ سے سوال کرو, اگر تم سے اپنے گھر میں سکون نہیں لایا جا رہا تو تم کل اگر تم ایک ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے, تم کہاں سے ملک کو سنبھالو گے؟ اگر تم لوگوں سے اگر ابھی اپنے ماں باپ, بوڑھے ماں باپ کا نہیں خیال رکھا جا رہا, تو اگر تمہیں کل ملک کا سربراہ بنا دیا جائے, تم بزرگوں کا کیسے خیال رکھو گے؟ ہیں, جواب دو ذرا مجھے اس بات کا. اگر آپ اپنی ضمیر کی سننا شروع کرتے ہیں آج سے, آپ کا دماغ جو ہے نا وہ کلیئر رہنا شروع ہوگا. ہم سب لوگوں کا مائنڈ جو ہے نا وہ ایسا ہو گیا, ایک سیکنڈ فون اٹھایا, ٹک 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 ٹک, 5 ہم لوگ نا اپنے اندر سے اتنے بے چین ہیں کہ ہم اپنے فون کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. رائٹر بولتا ہے اگر آپ اپنی ضمیر کی سننا شروع کریں گے نا, آپ کو اپنے آپ کے ساتھ اطمینان ہونا شروع ہوگا. یہ جو عادت پڑتی جا رہی ہے, ہم اپنے آپ کو کنٹینیوس ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں, یہ عادت ختم ہونے لگ جائے گی. آپ کو آہستہ آہستہ پتہ لگنا شروع ہوگا کہ میں مزید کیا غلط کر. میں نے تو بالفرض میں نے صرف رات میں ٹائم پہ سونا شروع کیا.
2 महीने 3 महीने करोगे ना, तुम लोगों को पता लगेगा मजीद क्या गलत कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी में मजीद क्या ठीक कर सकता हूँ, तुम लोगों की जिंदगी आसान होगी। हम सब लोग कहते हैं ना यार जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, लाइफ बहुत टफ हो गई है, उसकी वजह पता है क्या है? हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है, हम अपने दिल की नहीं सुनते। दिल की सुनने का मतलब वो बॉलीवुड वाला दिल की सुनना नहीं है भाई, सही है? प्लीज, मैं गहरी बात कर रहा हूं। तुम लोग यहां बैठे हो, पूछो अपने आप से किस लिए बैठे हो। क्या वाकई में सिर्फ सोशल कल्चर की वजह से कहीं और एडमिशन नहीं हुआ इसलिए बैठे हुए हो, या जो हो गया है उसको एक्सेप्ट करके मजीद पढ़ना चाहते हो? अगर मजबूरी में हो तो आउटपुट ऐसे ही होगा जैसे है, जैसे मिड टर्म्स में हुआ है। अगर मजबूरी में हो, देखो मुझे ना तुम लोगों की कहानियां सुनने की जरूरत नहीं है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो रिजल्ट आया ना दैट शोज तुम सब मजबूरी से बैठे हो। अगर दिल से यहां बैठे होते ना तो ऐसा हरगिज नहीं होता। अगर अपने आप के साथ ऑनेस्ट होगे ना, तभी जो दिल के अंदर बिटरनेस, हमारी खटास, और हम क्या कमीने लोग होते जा रहे हैं ना, हम आहिस्ता आहिस्ता हो रहे ना। मैं गलत बात नहीं बोल रहा, तुम लोगों को लगे सर कमीना, मैं यहाँ ऐसा गाली यूज नहीं कर रहा, मैं ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट बताना चाह रहा हूं। हम ऐसे हो गए हैं ना, शायद हम अपना कमीनापन कम कर सकें, शायद हम अपने आप से झूठ बोलना कम सकें। शायद यही एक तरीका है जिसकी वजह से हम अपने आप को जो टॉर्चर करते जा रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल के, अपने आप को बेवकूफ बना बनाकर, वो कम हो सके। शायद जब हमारी सोल, हमारी रूह कम करप्ट होगी ना, जब हम अपने आप सच बोलना शुरू करेंगे, रूह की करप्शन कम होगी ना, शायद जब वो कम हो तो आप ये बोले कि यार जिंदगी में तकलीफें तो हैं, लेकिन कम से कम मैं उसको अपनी आदतों की वजह से मजीद खराब नहीं कर रहा। अभी तो क्या है, दुनिया तो है बुरी, हम भी तो बुरे हुए अपने साथ। कम से कम एक फैक्टर तो कम होगा जो कंट्रोल में है, खुदा से बाद में लड़ते रहना। शायद जो जहन्नुमपन है इस दुनिया का, राइटर लफ्ज यूज करता है हेलिशनेस, जो इस दुनिया का हेलिशनेस है, हम अपने एफर्ट को अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस हेलिशनेस को हम कम कर सके। जो हमारी रूह हमें झंझोड़ती रहती है अंदर से, उस रूह को सुकून आ जाए, उस रूह को सुकून आ जाए। परहैप्स आहिस्ता आहिस्ता अगर आप लोग अपने आप को इस तरह बदलें, अपने आप से सच बोलें, तो जब आपके दिल में सुकून आएगा ना, आप अच्छे काम भी करेंगे। इट गोज विदाउट सेइंग, आप अच्छे काम भी करेंगे। शायद परहैप्स इस कंटिन्यूड एफर्ट को पहले एक बंदा करता है, फिर 2 लोग करें, फिर 3 लोग करें, फिर 4 लोग करें। शायद आहिस्ता 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 हमारा मुआशरा बेहतर हो सके। शायद इस मेहनत की वजह से ये दुनिया जो जहन्नुम बनी हुई है, जहां हर जगह आग लगी हुई है, शायद उसी दुनिया से ऐसे लोग निकले जो ऊपर आसमानों और सितारों को देखने को एस्पायर करें, हेवेंस की तरह इस दुनिया को बना सके। इसीलिए राइटर कहता है सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर। पहले अपना दिल, सबसे पहले आपका घर क्या, आपका दिलो दिमाग, उसको ठीक करो, फिर अपनी फैमिली को ठीक करो, और फिर दुनिया को ठीक करने चलो। इस रूल से एक बहुत जरूरी कैवियाट मैं निकाल, हमारी सोसाइटी ने क्या किया है कि, और ये आप लोग देखो पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन में भी आप लोगों को मिलेगा कि हमने इंसान की पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ को बिल्कुल अलग कर दिया। हमने कहा बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, हमें फर्क नहीं है, पॉलिटिकली वो सही है। मैं ये बात बोलता हूं कि अगर एक बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में ठीक नहीं है ना, तो पॉलिटिकली ठीक नहीं होगा। अगर एक बंदा ये बोलता है कि आप मुझे पीएम बना दो, मुझे फलाना मिनिस्टर बना दो, मैं सबको ठीक कर दूंगा, आप कुछ ना करो, आप देखो अभी उसके घर में जो मेड्स काम कर रही है उसको वो कितना पे करता है, क्या वो उनका ख्याल रख रहा है? जो उसकी करंट डोमेन ऑफ अथॉरिटी है उसमें वो कितना ठीक है? इज हिज ओन हाउस इन ऑर्डर? क्वेश्चन इज हिज, अगर वो अपनी औलाद को सही टाइम देता है, अपनी औलाद का सही ख्याल रखेगा, अपनी औलाद को सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, अपनी औलाद का सही ख्याल रखेगा, तो फिर माशरे में बच्चों को बेहतर ख्याल रखेगा ना। समझ आ रही है तुम लोगों को बात?
एक मैं पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से ना बड़ा इंप्रेस हुआ, मैंने कहा इस बंदे की बातें तो बिल्कुल अच्छी हैं, ठीक है। फिर मुझे बाद में पता चला हमारे सारे पॉलिटिशियंस बोलने में तो बहुत अच्छी। खैर मैं उससे इंप्रेस हुआ। जब मैंने ये रूल उस पर अप्लाई किया ना, वो बंदा फेल हो गया। और आई कैन गारंटी जब वो पावर में आएगा ना, वो सेम काम करेगा। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन नाउ। बट अभी जो उसके डोमेन में लोग हैं ना, उनका ख्याल नहीं रखता, उनको गरीब छोड़ा है। बोलता है मैं पीएम बनूंगा, मैं पावर में आऊंगा तो मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। भाई अभी जो कर सकते हो वो तो कर लो, बाकी बाद में देखी जाएगी। तुम लोग हमेशा जब किसी को जज करो ना, जब किसी को जज करो, बाय एंड लार्ज देखो, ह्यूमंस आर नॉट एब्सोल्यूट, हमेशा एक प्रोबेबिलिटी कर्व बनता है। बाय एंड लार्ज द वे टू जज ए पर्सन इज टू सी हिज कमिटमेंट्स विद फर्स्टली हिज फैमिली देन हिज इमीडिएट फ्रेंड्स। अगर एक बंदा अपनी फैमिली के साथ कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ बिजनेस डील करे, कहां से पूरी करेगा? सेंस बना रही है बात? हमारी सोसाइटी ने ये जो ब्रेक कर दिया ना कि पर्सनल लाइफ को छोड़ दो, पब्लिक लाइफ देखो बस। अगर एक बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में रेपिस्ट है, जब वो पावर में आएगा कभी रेपर्स के खिलाफ हाथ उठाएगा? नहीं उठाएगा ना, कभी नहीं चाहेगा ना रूल स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज हिज ओन हाउस वाज नॉट इन ऑर्डर। तो दुनिया कैसे ठीक करेगा? तुम लोग तो, मुझे नहीं पता कितने पावरफुल लोग हो, अल्लाह खैर करे, मुझे भी उठा के ना ले जाए। आई वॉन्ट यू गाइस कि तुम लोग पहले अपने आप को ऑर्डर में लाओ, फिर अपने हाउसेस को ऑर्डर में लेकर आओ, फिर दुनिया को चेंज करने की बात करना। उससे पहले मुझसे बात नहीं करना कि सर हम तो बहुत बड़े तुर्रम खान हैं। मेक सेंस? थैंक यू।